Hi everyone, welcome you once again to this class. And in this video, we are going to learn some more fruit names. And especially most of the fruit names are available only in English because most of the fruits are not available to us. But whereas it's better to know about that also. I'm preparing this video just because to create awareness, right? ఈ వీడియోని నేను ముఖ్యంగా చేస్తున్నది ఏంటి అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. ఎందుకంటే ఎవరికైతే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అంటే ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కొత్తవన్నీ తెలుసుకోవాలని చెప్పి ముఖ్యంగా వాళ్ళ కోసం నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఇంత వెరైటీ ఉందా అని చెప్పి తెలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఈ వీడియోని తప్పనిసరిగా అందరం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఏంటంటే ఈ యొక్క వీడియోలోకి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న మాట. మన ఛానల్ స్మార్ట్ ఇంగ్లీష్ బై మోషదయాన్ అన్న ఛానల్ మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా షేర్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మీరు వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినప్పుడల్లా ఒక లైక్, ఒక చిన్న కామెంట్ ఇస్తే అది నాకు చాలా చాలా ఎంకరేజింగ్గా మోటివేషన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మీరందరూ చాలా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే I request you all to continue the same support in the coming days also. Right? Shall we get into the video? Come on. Shall we start? The first one, acerola cherry. Acerola cherry. దీన్ని అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా వరకు అంటే మనకి అందుబాటులో లేని ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ శాతం. కాబట్టి దీనికి తెలుగులో పేర్లు కొన్ని వాటికే ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ దీన్ని తెలుగులో మనం పిలిచేటప్పుడు కూడా ఇట్లాగనే మాట్లాడడం లేకపోతే ఇలానే పిలవడం జరుగుతుంది. acerola cherry. Blueberries. Blueberries. Poison bee. Poison bee. Bing cherry. Bing cherry. Barberry. Barberry. Cantaloupe. Cantaloupe. Clementine. Clementine. Crab apple. Crab apple. పీత యాపిల్ అంటున్నారు తెలుగులో. పీత యాపిల్. క్యారబ్. క్యారబ్. కరోబు పండు అంటున్నారు తెలుగులో. కరోబు పండు. డామ్సన్ ప్లమ్. డామ్సన్ ప్లమ్. జ్యూబెర్రీస్. జ్యూబెర్రీస్. Durian. Durian. Durian fruit. Egg fruit. Egg fruit. Entawak. Entawak. Menta. Mentau. Elderberry. Elderberry. Emblica. Emblica. Etrog. Etrog. Farkleberry. Farkleberry. Sparkleberry. Sparkleberry. Finger lime. Finger lime. Goji berries. Goji berries. Grapples. Grapples. Hackberry. Hackberry. Honey crisp apples. Honey crisp apples. Honeydew melon. Honeydew melon. Indian prune. Indian prune. Plum.
imbi, imbi, imbi. Indian fig, Indian fig. Indonesian lime, Indonesian lime. Ilama, Ilama fruit, Ilama. Ice apple, Ice apple. తెలుగులో తాటి ముంజలు అంటాము కదా, దాన్ని ఐస్ యాపిల్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. తాటి ముంజలు. జాంబులన్, జాంబులన్. జావా యాపిల్, జావా యాపిల్. జెల్లీ పామ్ ఫ్రూట్, జెల్లీ పామ్ ఫ్రూట్. kumquat, kumquat. Kaffir lime, kaffir lime. Kabosyu, kabosyu. Longan, longan. Loquat, loquat. Lokata pandu. Lychee, lychee, lychee pandu. Mulberry, mulberry. Mandarin orange, mandarin orange. Nectarine, nectarine. Nashi pear, nashi pear. Neem fruit, neem fruit. Olive, olive. Oval kumquat, oval kumquat. Persimmon, persimmon. ఖర్జూరం, ఇది ఒక రకమైన ఖర్జూరం. పీచ్, పీచ్, పీచ్ పండు. ప్యాషన్ ఫ్రూట్, ప్యాషన్ ఫ్రూట్. తెలుగులో తపన ఫలం, తపన ఫలం. ప్యాషన్ ఫ్రూట్. క్వీన్ అండ్ చెర్రీ, క్వీన్ అండ్ చెర్రీ. Quararibia cordata, Quararibia cordata. Quince, quince. Raspberries, raspberries. Rose hips, rose hips. Star fruit, star fruit. Sugar baby watermelon, sugar baby watermelon. Tangerine, tangerine. Ugly fruit, ugly fruit. Unique fruit, unique fruit. Ugni fruit, ugni, ugni. Velvet pink banana, velvet pink banana. Vanilla bean, vanilla bean. Wowanga, wowanga. Wolfberry, wolfberry. Ximenia caffra fruit, Ximenia caffra fruit. Ximenia caffra pandu. Yunnan hackberry, Yunnan hackberry. Yangmi, yangmi. Yellow passion fruit, yellow passion fruit. Pasupu passion fruit. Yellow guava, yellow guava. Pasupu jama, pasupu jama. Yamberry, yamberry. Young mango, young mango. Yuva mamidi, yuva mamidi. Jua, jua. Zucchini, zucchini. Zalzalak, zalzalak. Ziziphus jujube fruit, Ziziphus jujube fruit. Zwetchge, zwetchge, zwetchge. హాయ్, ఇప్పటి వరకు విన్నారు కదా, చూసారు కదా, చాలా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. అయితే ఒకటి, ఇవన్నీ మనకు అందుబాటులో లేవు, కానీ వీటిలో కొన్ని మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అయితే ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, అంటే మనం కొన్ని కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడానికి. అదేవిధంగా కొంతమందికి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కొత్తవి నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి, వాళ్ళని ఉద్దేశించి ముఖ్యంగా ఇది చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకొకటి, వరల్డ్ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా చిన్నదైపోయింది కదా ప్రపంచం. కాబట్టి ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో కూడా తెలియటం లేదు. కాబట్టి ఎక్కడికన్నా మనం వెళ్ళినప్పుడు, మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు వీలైతే ఈ ఫ్రూట్స్ని టేస్ట్ చేయండి. మనందరం కూడా ట్రై చేద్దాము. ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నిటినీ కూడా టేస్ట్ చేసి ఎంజాయ్ చేద్దాము. అయితే ఒకటి, ఇదివరకు లేని ఫ్రూట్స్ మనకు అందుబాటులో ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి కదా. అలాగే ముందు ముందుకి వీటిల్లో కూడా కొన్ని మనకు అందుబాటులోకి రావచ్చు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఈ యొక్క కొత్తగా వింటున్న ఫ్రూట్స్ని కనుక మీరు కనుక టేస్ట్ చేయడం అయితే కనుక తప్పనిసరిగా కామెంట్లో పెట్టండి, కామెంట్ సెక్షన్లో. ఓకే, మేము కూడా విని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాము. మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అవేర్నెస్, క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్. ఏమీ లేదు, మనం ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇంత వెరైటీ ఉందా అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. వన్స్ అగైన్ I will see you and meet you with another interesting topic. Till then, bye bye. Have a nice time.